Hello everyone. In this video, we will learn our chapter number 13 of advanced auditing. So, in this chapter, we will focus on standard of auditing 701, communicating key audit matters in the independent auditor's report. In last video, we will discuss in detail what is mean by audit report, then audit certificate and types of audit. Okay. Then, Standard of Auditing 701 deals with the auditor's responsibility for preparation of the audit report. So, basically, this includes determining key audit matters and communicate those matters to describing them in the audit reports. बेसिकली ऑडिटर काय करतो ऑडिट रिपोर्ट मध्ये सो ऑडिटर्स गिव्ह ओपिनियन रिगार्डिंग क्लायंट कंपनी ओके क्लायंट कंपनी काय आहे क्लायंट कंपनीचं इव्हॅल्युएशन केल्यानंतर एक ओपिनियन देण्याचं काम या रिपोर्टमध्ये केलं जातं स्कोप communicating key audit matters is the auditor's report is the context of the auditors having formed an opinion on the financial statement as a whole. So communicating key matters includes auditor's report is not कसा असू नये a substitute for disclosure in the financial statement that the applicable financial reporting framework require management to make or that are otherwise necessary to achieve fair presentation. आता इथे आपण काय बघतोय तर ऑडिटरचा जो रिपोर्ट आहे हा बेसिकली तो कशावरून प्रिपेअर करतोय तर फिनान्शियल स्टेटमेंट कंपनीचं कसं आहे याच्यावरून काय करत असतो तो प्रिपेअर करत असतो. A substitute for the audit expressing modify opinion when required by the circumstances of a specific audit engagement in accordance with the standard of auditing 705. Substitute for reporting in accordance with the standard of auditing 707, 570 revise when a material unnecessary exist relation to event or condition that may cause significant doubt on a entity ability to continue a going concern. A separate opinion on individual's report. ओके पर्पज बघूया आपण काय आहे Purpose of communicating key audit matters. First, there are four purposes of communicating key audit matters. Enhancing the communicative value of the auditor's report by providing greater transparency about the ऑडिट सो ऑडिटरने असा रिपोर्ट प्रिपेअर केला पाहिजे की त्याच्यामध्ये एक क्लिअर तो कम्युनिकेटिव्ह असला पाहिजे ॲज वेल ॲज ट्रान्सपरन्सी हा सुद्धा तितकाच महत्त्वाचा पार्ट आहे ज्या गोष्टी तुम्ही फिनान्शियल अकाउंटिंग चेक करताना बघितलेल्या आहेत त्याच गोष्टीला बेस धरून ऑडिट रिपोर्ट हा प्रिपेअर झाला पाहिजे राईट सो प्रोव्हाइडिंग ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन टू इंटेंडेड युजर्स ऑफ द फिनान्शियल स्टेटमेंट टू अनेबल देम टू अंडरस्टँड those matter which were significant in the audit of the financial statement. Assisting intended use in the understanding the entity and areas of significant matters judgment in the auditor's financial statement and providing a basis further engage with the management and TCWG about certain matter relating to entity, the audit financial statement. Okay. सो काही पर्पज हे लक्षात ठेवून ऑडिटरने रिपोर्ट प्रिपेअर केले पाहिजे जसं सांगितलं की ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करणं महत्त्वाचं आहे काही सिग्निफिकंट गोष्टींना हायलाईट करणं गरजेचं आहे देन ट्रान्सपरन्सी असणं महत्त्वाचं आहे आणि एक मॅनेजमेंट जजमेंट सिग्निफिकंट मॅनेजमेंट जजमेंट सुद्धा अंडरस्टँड होणं त्यामधून महत्त्वाचं आहे डिटर्मिनेशन ऑफ की ऑडिट मॅटर्स सो आपण कशा पद्धतीने ऑडिट मॅटर्स डिटरमाइन करू शकतो ऑडिटर शाल डिटरमाइन फ्रॉम द मॅटर्स कम्युनिकेटिंग विथ TCWG
those matter that require significant attention of the auditors in performing the audit. सो ऑडिटरने कशा पद्धतीने रिपोर्ट प्रिपेअर केलेला आहे, हे सिग्निफिकंट मॅटर किंवा त्याने सिग्निफिकंट गोष्टींवरती अटेन्शन केलेलं आहे का, हे याच्यावरून लक्षात येतं. द ऑडिटर्स हॅज टू कन्सिडर द स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन इन की ऑडिट मॅटर्स. First, area of higher assessed risk of material misstatement or significant risk identified as per the Standard of Auditing 315. So, Standard of Auditing 315 नुसार ऑडिटरने सिग्निफिकंट एरियाला कव्हर केलेला आहे का किंवा काही मिसस्टेटमेंट मटेरियल आहे का ते हायलाईट केलेले आहेत का, हे याच्यावरून आपण डिटर्मिन करू शकतो. Second, significant audit judgment relating to area in the financial statement that involve significant management judgment, including according estimate that have been identified as having high estimated unnecessary. The effect of the audit significant event or transaction that uh, occurrence during the period, and the auditor has to determine which of the matter were the most significant in the audit of financial statement of concern of current period and therefore are the key audit matters. Communicating key audit report, key matters. The auditor shall describe each key audit matter using an appropriate subheading in separate section of audit report अंडर द हेडिंग की ऑडिट मॅटर. ओके, आता की ऑडिट मॅटर म्हणजे बेसिकली आपण आता काय म्हटलं की जे इम्पॉर्टंट थिंग आहेत त्या ऑडिटरने हायलाईट करणं काय आहे तर गरजेचं आहे. आणि की ऑडिट मॅटर या हेडिंगच्या अंडर ऑडिटर काय करतोय, सेपरेट सेक्शन प्रिपेअर करून हे की मॅटर डिस्क्लोज करतोय. The introductory language in this section shall be stated that a key audit matter are those matter that in the auditor's professionally judgment were most significant of the audit financial statement of the current period. सो ऑडिटरच्या जजमेंटनुसार कंपनीचं फिनान्शियल स्टेटमेंट कसं आहे करंट अकाउंटिंग पिरियड मधलं, हे तिथे तो हायलाइट करेल. Second thing, these matter were addressed in the context of the audit of the financial statement as a whole and in forming the opinion thereon, and the auditor does not provide a separate opinion of this matter. म्हणजे एकाच पॉईंटच्या अंडर तुम्हाला काय करायचं आहे, ऑडिट मॅटर ॲड्रेस हे डिस्क्लोज करायचे आहेत. त्याच्यासाठी अगेन सेपरेट काय असणार नाहीये तर सेक्शन असणार नाहीयेत रिपोर्टिंगमध्ये. The auditor should describe each of the key audit matter as under. First, key audit matter not substitute for expressing a modify opinion. आता कुठल्याही प्रकारचं मॉडिफाय ओपिनियन इथे नसणार आहे. ओके, किंवा सबस्टिट्यूट ओपिनियन एक्सप्रेशन नसणार आहे. द ऑडिटर शुड नॉट कम्युनिकेट द मॅटर इन की ऑडिट मॅटर when the auditors would require modifying the opinion as per the section account auditing standard 705 as the result of matter. Second, description of individual's key audit matter. The description of each key audit matter in the key audit matter section of the auditor's report shall include references of the relating disclosure, if any, in the financial statement. Basically, this includes why the matters was considered to be one of the significant in the audit and therefore determined to be key matter. म्हणजे एखादा जर मॅटर तुम्ही हायलाइट केला असेल रिपोर्टमध्ये तर तो का बरं केलेला आहे, त्याचं सिग्निफिकंट काय आहे, का कन्सिडर केलेलं आहे, हे काय केलं पाहिजे तिथे हायलाइट करणं गरजेचं आहे. हाऊ द मॅटर वॉज ॲड्रेस इन द ऑडिट. Third point is circumstances in which matter determined to key audit matter is not communicated in the audit report. The auditor should describe each key matter in the audit report unless law or regulation prevent public disclosure about the matter. तो नाही करू शकत.
So, it extremely rare circumstances the auditor determine that the matter shall not be communicated in the audit report because of the adverse consequence for doing and it is impact on the क्लायंट कंपनी. ओके, सो ह्या सुद्धा गोष्टीचा ऑडिटरला विचार करावा लागेल की ज्या की मॅटरवरती त्याने कॉन्सन्ट्रेट केलेलं आहे किंवा ते की मॅटर डिस्क्लोज करून चालणार आहेत का ऑडिट रिपोर्टमध्ये, ते रूल लॉ नुसार लॉ रेग्युलेशन नुसार ते राईट आहेत का, या सुद्धा गोष्टीचा विचार करून ऑडिटरला काही मॅटर हे डिस्क्लोज करणं गरजेचं असतं. हे बाकी छोटे छोटे पॉइंट आहेत की ऑडिट मॅटर. सो इन शॉर्ट, ऑडिट मॅटर म्हणजे काय हो, तर थोडक्यात लक्षात ठेवा, ऑडिट मॅटर मीन्स दोज इन्फॉर्मेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर क्लायंट कंपनी. ओके, which is included in the audit report on the heading of ऑडिट की मॅटर. ओके, ऑडिट की मॅटर ह्या हेडिंगच्या अंडर ऑडिटर सेक्शन करून ज्या ज्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत त्या रिव्हील्स करतो, त्या डिफाईन करतो, त्याला ऑडिट की मॅटर असं म्हटलेलं आहे. थोडक्यात हा पॉइंट लक्षात ठेवा. काही केस स्टडी दिलेले आहेत, बघूया आपण. Financial statement of Trustworthy Limited are prepared as per the Indian Standard of Auditing. The auditors, Mr. Deshmukh, identify a significant risk relating to revenue recognition. ओके, रेव्हेन्यू रेकग्नायझेशनशी रिलेटेड मिस्टर देशमुखना काही सिग्निफिकंट रिस्क आयडेंटिफाय झालेले आहेत. फर्स्ट केस, वेदर द ऑडिटर इज रिक्वायर टू कम्युनिकेट दिस की मॅटर and what information should be included in the key audit matter para. आता की ऑडिट मॅटर असं तुमचं हेडिंग असणार आहे आणि हा एक ऑडिटर आहे ज्याला सिग्निफिकंट रिस्क त्याने आयडेंटिफाय केलेली आहे इन रेव्हेन्यू रेकग्नायझेशन मध्ये. तर तो कशा पद्धतीने काय करेल, रिप्रेझेंट करेल की ऑडिट मॅटर. सो एस, जर असा काही सिग्निफिकंट मॅटर दिसला तर तो काय करेल, तो इंडिकेट करू शकतो ऑडिट रिपोर्टमध्ये. दॅट इज वाय सोल्युशन मध्ये काय सांगितलंय बघा. Yes, the auditor is required to communicate it as a calm description of the matter, auditor's response to the matter, reference to the relevant financial statement disclosure. म्हणजे आता इथे जर ऑडिटर काय करतोय, इथे ऑडिट की मॅटरच्या अंडर तो रिव्हील्स करतोय किंवा तो डिफाईन करतोय की इन्फॉर्मेशन जी काही आहे त्यांनी जे आयडेंटिफाय केलेली आहे तर ती कोणत्या रेफरन्सनुसार त्याने रिव्हील्स केलेली आहे फिनान्शियल स्टेटमेंटनुसार, ते इथे डिस्क्लोज करणं गरजेचं आहे. म्हणजे इन शॉर्ट ह्या केस स्टडीवरून आपण काय लक्षात घेऊ शकतो की की मॅटरमध्ये तुम्ही असंच अझम्पशन एखादं लावू नाही शकत, तर त्याच्यासाठी तुमच्याकडे प्रॉपर रेफरन्स असणं, प्रॉपर एव्हिडन्स असणं हे महत्वाचं असणार आहे. सेकंड केस स्टडी मध्ये काय सांगितलं बघा. Messrs. Joseph CA was appointed as the statutory auditor of Well-to-Do Limited. The company prepared financial statement as per the Indian Standard of Auditing. During the audit, the auditor has identified a material weakness in the internal control relating to inventory valuation. आता इथे ऑडिटरला की पॉइंट कोणता सापडलेला आहे, की मॅटर, तर इंटरनल कंट्रोल सिस्टीम ही वीक आहे, मटेरियल इंटरनल कंट्रोल सिस्टीम वीक आहे रिगार्डिंग इन्व्हेंटरी व्हॅल्युएशन. तर ऑडिटर काय करू शकेल, शुड बी द ऑडिटर रिपोर्ट इट का, अँड व्हॉट इन्फॉर्मेशन ऑडिटर शुड इन्क्लूड्स इन काम पॅरा. ओके, तर ऑडिटर काय करेल, येस, एक तर आधी जोसेफ शुड रिपोर्ट द काम अँड डिस्क्राईब द मॅटर. ओके, जो मॅटर दिसलेला आहे तो काय करेल, तो डिस्क्राईब करेल. ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द मॅटर रेफरन्स. आता दोन्ही ह्याच्यामध्ये तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल, रेफरन्सेस, तुम्ही कशावरून या गोष्टी कन्क्लुजनला आलात, तर त्याचा रेफरन्स फार महत्वाचा आहे. रेफरन्स टू द रिलेव्हंट फिनान्शियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज. ओके, अशा पद्धतीने हा केस स्टडी तुम्ही काय करू शकता, लिहू शकता. एकतर तो हा की इम्पॉर्टंट पॅरा बघेल का, आणि बघितला तर तो कशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करेल. ओके, सो conclusion of the key important area or
की ऑडिट मॅटर मध्ये काय लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला? की ऑडिट मॅटर दॅट मीन्स इन ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर रेकॉर्ड की ऑडिट मॅटर्स अंडर द सेशन. ओके, सेपरेट सेशन तिथे मेन्शन केलेले आहेत. अँड इन दिस सेशन ऑडिटर्स प्रिपेअर अँड ऑडिटर्स डिस्क्लोज ऑडिटर्स राईट अ स्पेसिफिक सिग्निफिकंट एरिया रिलेटिंग इन्फॉर्मेशन. ओके, विथ द हेल्प ऑफ इव्हिडन्स. त्याच्याकडे त्याचे इव्हिडन्स असले पाहिजे, त्याच्याकडे त्याचा रेफरन्सेस असणं महत्वाचं आहे. ओके, होप सो तुम्हाला ऑडिट की मॅटर्स कॉन्सेप्ट ही क्लिअर झाली असेल. थँक्यू.